할렐루야. 우리 4부 예배에 오신 여러분들 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 함께 이 시간 자리에서 일어나서 전능하신 하나님을 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. Praise be a weapon. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Oh, let it rise. Let praise arise. We sing your name in the dark. We sing your name in the dark, and it changes everything. We sing with all we are and claim your victory. Oh, let it rise. Let's sing that verse 1 again. Let praise be a weapon that silences the enemy. Let praise be a weapon that conquers all anxiety. Oh, let it rise. We sing your name in the dark, Jesus, your name. We sing your name in the dark, and it changes everything. We sing with all we are, we claim your victory. Oh, let it rise. Let praise arise. We'll see you. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Oh, fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. Oh, let faith be our song. Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Oh, let it rise. Let faith arise. Sing it again. Let faith be the song. Let faith be the song that overcomes the raging sea. Let faith be the song that calms the storm inside of me. Oh, let it arise. Let faith arise. Let faith arise. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Oh, fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry. Sing it again. We'll see you break down every wall. We'll see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Oh, fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side, forever lifted high. With all creation cry, God, we praise you. Oh, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, Jesus in you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. This is what living looks like. This is what freedom feels like. This is what heaven sounds like. We praise you, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll
see you break down every wall. We'll watch the giants fall. Oh, fear cannot survive when we praise you. The God of breakthroughs on our side. Forever lift him up. With all creation cry, God, we praise you. We'll see you break down every wall. We'll watch our giants fall. Oh, fear, where is your sting? The God of breakthroughs on our side. Forever lifts you high. With all creation cry, God, we praise you.
엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님, 사랑스런 주님, 내 존귀한 예수님, 아름답고 우신 주, 나는 주만 경배하리, 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님, 오 사랑스러운 주님, 존귀한 내 예수님, 아름답고 놀랍고. Let's tell him one last time. You're gonna have to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say, God, you're my God. You're altogether lovely, altogether beautifully, altogether wonderful to me. 내 입술의 말과 나의 마음의 묵상이 주께 연락되기 원하네. 내 입술의 말과 나의 마음의 묵상이 주께 연락되기 원하네. 내 입술의 말과 나의 마음의 묵상이 주께 연락되기 원하네. 내 입술의 말과 나의 마음의 묵상이 주께 연락되기 원하네. 다시 한 번 더 찬양합니다. 내 입술의 말과 내 입술의 말과 나의 마음의 묵상이 연락되길 원합니다. 주께 연락되기 원하네. 내 입술의 말과 나의 마음의 묵상이 오직 주님께 주께 연락되기 원하네. 내 반석 나의 구원자 되시는 주님, 내 반석 나의 구원자, 나의 노래하리유. 주님 눈에 축복되기 원하네. 모든 순간순간마다 주의 종 되기 원해. 주님 눈에 축복되기 원하네. 내 입술의 말과 나의 마음의 묵상이
다해서 하나님을 찬양합니다. 내 입술의 말과 내 입술의 말과 나의 마음의 묵상이 주께 연락되기 원하네. 내 입술의 말과 나의 마음의 묵상이 주님의 산 제사가 되길 원합니다. 내 삶으로 하나님을 예배하기를 원합니다. 나의 반석 나의 구원자, 내 반석 나의 구원자, 나의 노래할 이유, 주님 눈에 축복되기 원하네. 모든 순간순간마다 주의 종 되기 원해. 주님 눈에 축복되기 원하네. 내 반석 나의 구원자, 나의 노래할 이유, 주님 눈에 축복되기 원하네. 모든 순간순간마다 주의 종 되기 원해. 주님 눈에 축복되기 원하네. 모든 순간순간마다 주의 종 되기 원해. 다시 한 번 더 전심으로 찬양합니다. 내 반석 나의 구원자, 내 반석 나의 구원자, 나의 노래할 이유, 주님 눈에 축복되기 원하네. 모든 순간순간마다 주의 종 되기 원해. 주님 눈에 축복되기 원하네. 잠깐 이 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다. 기도할 때 주님, 하나님 우리가 주님의 부름을 받고 이 자리에 나왔습니다. 하나님 주님을 예배하기 위해 하나님 주님의 부름을 받고 주님의 부름에 순종하며 나왔습니다. 하나님 우리가 하나님 이곳까지 나오는 것 하나님 앞에 순종인데, 하나님 이 자리에 하나님 우리가 주님께 우리의 마음을 온전히 드리는 순종까지, 하나님 그 순종에 하나님 정말 최고봉까지 하나님 우리가 올라갈 수 있게 해 주시옵소서. 우리의 마음과 생각, 하나님 우리의 삶을 모두 주님 앞에 드리는, 하나님 주님 앞에 우리가 드릴 수 있는 가장 최고의 순종을 하나님 이 예배를 통해 하나님 주님 앞에 올려드리기를 원합니다. 하나님 나의 삶이 나의 것이 아님을 고백하는 예배 되게 하여 주시옵소서. 하나님 나의 시간이 나의 것이 아님을 고백하는 예배 되게 하여 주시옵소서. 하나님 나의 삶이 하나님 나의 것이 아니라 하나님의 것임을 하나님 내 입술로 고백하며 나의 삶 가운데 나타나는 하나님 살아계시는, 내가 하나님 앞에 속해 있는 하나님 참된 예배의 이 시간 주님 앞에 드려드리기를 원합니다. 우리 입술로 주님 앞에 고백하며 기도하며 나아가겠습니다. 주여 하나님 주님 앞에 나아갑니다. 주님 앞에 우리의 삶을 드리며 나아갑니다. 주님 나의 삶의 하나님 모든 영역 가운데 주인 되신 주님 앞에 하나님 이 시간 내가 나아갑니다. 하나님 주님을 예배하며 나아갑니다. 하나님 주님 앞에 나의 마음을 드리며 나아갑니다. 주님 앞에 나의 열정을 드리며 나아갑니다. 주님 앞에 하나님 나의 생각과 하나님 나의 삶의 모든 영역을 내려놓고 나아갑니다. 주여 하나님 이 시간 나의 삶을 주님 주관하여 주시옵소서. 하나님 나의 삶의 주인 되어 주시옵소서.
왕의 자리와 주 하나님 지금 오소서. 하나님 감사합니다. 우리가 주님을 예배할 수 있음이 우리 삶의 가장 큰 은혜이고, 하나님 우리가 주님 앞에 나올 수 있음이 우리의 삶의 가장 큰 특권임을 이 시간 고백하며 나아갑니다. 하나님 주님 앞에 불러주심에 감사하고, 하나님 우리가 주님 앞에 드리는 하나님 부족한 예배지만 주님께서 가장 크게 사용하심에 감사하고, 하나님 우리의 부족한 마음이지만 하나님 예수 그리스도로 우리를 채우셔서 그 마음 가장 풍성하게 하심을 감사하고, 하나님 이 시간 우리가 부족한 입술이지만 하나님 주님을 찬양할 수 있게 하심에 감사하며 나아갑니다. 하나님 이 자리가 하나님 정말 주님의 은혜로 가득한 자리 되게 하여 주시옵소서. 이 자리가 하나님 우리의 삶에 하나님 지금도 일하고 계신 그 주님이 나타나는 예배 자리 되게 하여 주시옵소서. 하나님 우리가 하나님 주님 한 분만 바라보며 나아갑니다. 하나님 주님의 음성 듣기 원하여 나아갑니다. 하나님 주님 그 간절한 마음 가운데 하나님 주님을 바라보기 원하는, 주님을 만나기 원하는, 또 주님을 이 세상 가운데 보여주기 원하는 우리의 간절한 마음 가운데 주님 일하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 앉으시면서 좌우의 분들 인사하시겠습니다. 사랑합니다. 네, 사랑합니다. 한 번 더 인사하실까요? 축복합니다. 네, 축복합니다. 저희들 처음 저희 교회 방문해 주신 형제 한 분 소개하겠습니다. 김범수 형제님 저희 예배 함께 하셨는데요. 손 들어주시면 저희 함께 축복하기 원하는데 어디 계신가요? 네, 저 뒤에 계시네요. 또 저희들 제가 소명 안 했더라도 혹시 저희 중에 처음 예배 방문하신 분 계신가요? 네, 계셔도 손을 안 들기로 작정하신 것 같은데요. 저희들 함께 저희 손을 뻗어서 우리 처음 오신 김범수 형제 그리고 저희 좌우의 형제 자매들 향해서 축복하며 나아가겠습니다. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑해 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑해 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑해 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑해 주님이 함께 하시네. 우리 하나님께 찬양과 영광의 박수 올려드리겠습니다. 감사합니다. 광고 말씀 몇 개 드릴 텐데요. 저희들 특별히 계속해서 아우리치 진행 중인데요. 저희들 특별히 이번 주에 현재 시카고 아우리치 진행 중에 있습니다. 지난주 수요일 날 출발해서 내일까지 진행되는 시카고 아우리치 일정 가운데 여러분 계속 중보해 주시고 시카고 아우리치 팀 사역 잘 마치고 건강한 모습으로 다시 우리 공동체 가운데 함께 예배할 수 있도록 여러분 기도해 주시길 바랍니다. 그리고 특별히 이번 주에는 저희들 산타모니카로 아우리치 출발합니다. 이번 주 금요일, 토요일 26일과 27일에 산타모니카 아우리치 진행되는데요. 여러분 계속해서 기도해 주시기 원하고, 특별히 이 시간에는 저희 산타모니카 아우리치 팀장으로 섬기고 계신 우리 데니리 형제님께서 우리 기도 제목 나눠주시고 저희 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 이번에
다음 주 26, 27 일에 산타모니카 그 아우리치를 섬기는 데니 팀장이라고 합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 저희가 항상 산타모니카는 매년 갔어요. 항상 이렇게 아주 즐겁고 작은 교회지만 늘 아이들이 어리고 해가지고 되게 가면 은혜를 많이 받는 그런 아우리치인데 평소에는 저희도 나오지 않았어요. 근데 오늘은 특별히 이렇게 나오게 해주시고 파송식을 이렇게 해주시다고 하니까 너무나 부끄럽고 감사하지만은 기도 제목을 나누려고 왔습니다. 저희들이 갖고 있는 기도 제목이 세 가지입니다. 첫 번째, 하나님의 눈으로 팀원들과 제가 산타모니카 준비 과정과 모든 일정 가운데 일어나는 것들을 하나님의 눈으로 바라볼 수 있도록 하는 게 첫 번째 기도 제목이고요. 두 번째는 오래 참음과 사랑으로 멋진 화합을 이룰 수 있는 팀과 산타모니카가 되기를 원합니다. 세 번째 마지막으로는 하나님께서 원하시는 일들이 순종함으로 이루어지기를 하는 것이 저희 마지막 기도 제목입니다. 생각나시면 저희들을 위해서 기도해 주시고 그리고 하나님께 기도해 주세요. 네, 그러면 감사합니다. 감사합니다. 저희들 여러분 너무 이렇게 계속 떠나니까 마음이 좀 뒤숭숭한 분들도 계실 수 있는데 계세요. 저희는 기도. 네, 저희들 계속해서 떠나는 게 저희들에게 축복인 줄 믿습니다. 하나님이 저희들을 보내주시고 저희들이 갈 수 있는 곳이 있고 섬길 수 있는 땅이 있다는 게 저희 공동체에 하나님이 주신 좀 아름답고 큰 축복인 줄 믿습니다. 이 시간 함께 저희들 산타모니카 아우리치 팀에서 기도하기 원하는데요. 여러분 손 뻗으셔서 함께 축복하며 저희들이 파송하며 보내겠습니다. 짧은 일정이지만 하나님 그 땅 가운데 하나님 귀하게 사용하여 주시옵소서. 하나님 이 팀을 통해서 하나님 그 땅 산타모니카 그리고 그 온누리 교회 가운데 주님 새로운 일들 주님 행하여 주시옵소서. 하나님 영혼들이 살아나는 일들 경험하기를 원합니다. 그리고 특별히 우리 팀이 하나 되게 하여 주시옵소서. 함께 준비하며 함께 나아갈 때 한 마음으로 우리가 한 성령을 의지해서 한 하나님을 향해 섬기며 나아가는 한 팀 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 축복하며 기도하며 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 주여 하나님 산타모니카 아우리치 팀 주님 손에 올려드리며 나아갑니다. 주님의 귀한 아들 딸들의 하나님 발걸음 주님 축복하여 주시옵소서. 하나님 아들 딸들이 나아가는 그 땅 가운데 주님의 길을 여시고 하나님 마음의 문을 여시며 하나님 그 땅에 만나는 모든 영혼들 하나님 주님께 나오는 하나님 귀한 은혜의 자리 하나님 축복의 자리 하나님 그 땅에 하나님 그 만남의 자리로 주님 사용하여 주시옵소서. 하나님 함께 섬기며 나아갑니다. 한 팀 가운데 한 마음으로 섬길 수 있는 축복 허락하셨는데 그 마음 가운데 하나님 조금이라도 하나님 서로를 향한 어려운 마음 하나님 조금이라도 하나님 나눠지는 마음 없게 하시고 하나님 오직 하나님 안에서 하나 되는 마음 사랑으로 하나 되는 마음 주님 그 한 마음 이 팀 가운데 허락하여 주시옵소서. 하나님 주님께서 일하실 줄 믿고 하나님 주님 의지하며 나아갈 때 주님께서 놀라운 것들 보여주실 줄 믿습니다. 하나님 감사합니다. 하나님 귀한 팀 하나님 주님의 그 부르심 받아 하나님 주님의 명령 따라 나아갑니다. 하나님 주님의 제자를 세우기 위해 나아가고 하나님 주님의 그 부르신 영혼들을 살리기 위해 나아갑니다. 주님 사용하여 주시옵소서. 주님께서 보내셨으니 주님께서 책임져 주시고 하나님 주님께서 보내신 땅에서 하나님 주님이 계획하신 일들 그 아름다운 일들 경험하고 올 수 있는 축복 주님 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 산타모니카 아우리치 팀에서 축복의 박수 올려드리겠습니다. 네, 감사합니다. 저희들 하나님이 항상 저희들 교회 가운데 채워주시고 있음을 믿습니다. 항상 여러분 헌금해 주시고 또 기도해 주시고 함께 사역에 참여해 주셔서 너무 감사하고 하반기에도 저희들 교회가 하나님 안에서 귀하게 사용받을 수 있도록 저희가 함께 세워나갔으면 좋겠습니다. 광고 말씀 몇 가지 드릴 텐데요. 저희들 계속해서 창립기념 특별 수요 성령 집회 패션이 진행 중에 있습니다. 매주 7시 30분 저희가 지역 여기 캘리포니아 유명한 교회들 큰 교회 목사님들 이렇게 모시고 귀한 집회 진행되고 있으니까요. 여러분 수요일 날 시간 내셔서 함께 오셔서 예배하는 자리, 기도하는 자리, 찬양하는 자리에 동참해 주셨으면 좋겠습니다.
굉장히 뜨겁게 예배하면서 저희가 교회의 그 창립을 기념하는 것이 단순히 그냥 우리 교회 축제가 되는 것이 아니라 하나님 앞에서 더 예배가 살아나는 우리의 교회를 세우신 목적을 다시 찾는 귀한 예배의 시간 됐으면 좋겠습니다. 그리고 저희들 바이블 아카데미 생명의 삶 개관 스쿨 빌립보서와 레위기 두 책을 저희들 함께 공부하는데요. 8월 3일 토요일 9시부터 10시 반까지 진행됩니다. 그래서 여러분 참가하고 싶으신 분들 저희 큐티 하기 전에 먼저 공부하고 싶으신 분들은 함께 참여하셔서 귀한 나눔의 시간 그리고 또 배우는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 저희들 시간 기도하고 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희를 주님을 예배하는 자리로 부르심에 감사하고 또 주님께 나아가는 한 걸음 더 나아가는 주님을 알 수 있는 하나님 저희들에게 말씀을 허락하심을 감사하고 그 말씀 앞에 저희들이 겸손하게 이 시간 섭니다. 주님 우리의 마음 가운데 우리의 영혼을 살리는 말씀 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 하나님 저에게 주신 말씀 보겠습니다. 하나님 저에게 주신 말씀은 요한일서 4장 7절에서 12절까지의 말씀입니다. 요한일서 4장 7절에서 12절까지의 말씀 저희 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 먼저 제가 7절 말씀 읽겠습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 서로 사랑합시다. 사랑은 하나님에게서 난 것이기 때문입니다. 사랑하는 사람은 누구나 다 하나님께로부터 났고 하나님을 압니다. 하나님을 알지 못합니다. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타났습니다. 곧 하나님께서 자기 독생자를 우리에게 보내주셔서 그분으로 말미암아 우리가 생명을 얻게 하신 것입니다. 사랑은 여기에 있습니다. 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리 죄를 위해 그분의 아들을 화목 제물로 보내주셨습니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 우리를 이처럼 사랑하셨으니 우리도 사랑하는 것이 마땅합니다. 지금까지 아무도 하나님을 본 사람이 없습니다. 그러나 우리가 서로 사랑하면 하나님께서 우리 안에 계시고 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전히 완성됩니다. 아멘. 네, 제가 그 서빙고에서 3년 동안 영어 예배를 섬겼었습니다. 여기 오기 작년까지 3년을 섬겼는데요. 섬기면서 그 저희 영어 한국 그 서울 서빙고 영어 예배는 오전에는 그 도곡동에서 영어 예배를 드리고 오후에 이제 서빙고에 와서 다시 예배를 드리는 스케줄이 매주 진행됐습니다. 그래서 오전에 아침에 이제 도곡동에 가서 거기 숙명여고에 가서 예배를 준비해서 예배를 드리고 항상 오는 길이면 이 한 교회를 여러분이 이름만 들으면 다 아실 만한 한 교회를 항상 지나가게 됐습니다. 아침마다 지나가게 되는데 그 교회를 이제 왼쪽에 두고 이렇게 지나가는데 항상 교회에 그 큰 사인이 붙어 있습니다. 하나님은 사랑이시라. 하나님 사랑이시라 크게 붙어 있는데 그 오른편에 항상 그 교회에 이제 그 담임 목사님에 대한 불만을 품은 성도님들이 항상 담임 목사님 이렇게 비방하는 글들과 이 메가폰으로 뭐 입에 담지 못할 이야기들을 하면서 이렇게 교회를 저주하고 비방하는 분들이 항상 오른편에 있었습니다. 한쪽에서 하나님이 사랑이시라 외치면서 한쪽에서는 그 교회를 향한 불만과 그 담임 목사님을 향한 불만들이 이렇게 한 자리에서 이렇게 교차되는 아주 아이러니한 그 사건을 매일 겪으면서 이렇게 매주 겪으면서 왔다 갔다 했습니다. 그것을 보면서 참 마음이 저는 개인적으로 굉장히 아팠습니다. 하나님은 사랑이시라, 하나님이 사랑이시라는 그 말씀과 또 실제 그 성도들의 삶 가운데서 왜 이게 함께 갈 수 없을까라는 고민과 함께 마음이 굉장히 아팠었는데요. 오늘 우리 말씀 가운데 요한일서 4장에 요한일서를 쓴 요한은 오늘 그 1세기 교회 가운데 모르겠어요. 1세기 그 교회 가운데 동일한 일들이 일어나지는 않았겠지만 요한은 그리스도인들에게 이렇게 권면합니다. 우리 서로 사랑합시다 라고 권면합니다. 우리 7절과 8절 말씀 다시 한번 함께 읽어보겠습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 서로 사랑합시다. 사랑은 하나님에게서 난 것이기 때문입니다.
사랑하는 사람은 누구나 다 하나님께로부터 났고 하나님을 압니다. 사랑하지 않는 사람은 하나님을 알지 못합니다. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 이 문구 한 문구에서 우리가 왜 서로 사랑해야 하는지를 오늘 배우고 있습니다. 우리가 서로 사랑해야 하는 이유를 오늘 함께 나눠보기를 원하는데요. 그 첫 번째로 우리가 서로 사랑하는 이유는 하나님은 사랑이시기 때문이라고 오늘 말씀은 우리에게 이야기하고 있습니다. 하나님의 정체성이 사랑이시라는 것입니다. 하나님을 한 단어로 정의하자면 하나님은 사랑이시라. 오늘 요한이 이 말씀 전체를 요한일서를 마무리하면서 사실 그 자신의 편지를 읽는 사람들에게 이 편지의 초점과 요점은 하나님은 사랑이시라라는 것입니다. 우리의 삶에 많은 조건들이 있고 우리의 삶에 많은 만남들이 있고 우리의 삶에 많은 정의들이 내려지지만 결국 하나님을 한 단어로 정의하자면 오늘 요한은 하나님은 사랑이시라. 그리고 그 사랑이시기 때문에 우리가 서로 사랑해야 한다라고 이야기하고 있습니다. 하나님의 정체성이 사랑이자 다른 말로 하면 하나님의 DNA가 사랑이라는 것입니다. 우리는 흔히 사랑을 굉장히 자연스럽게 우리 안에 생긴 것이라고 착각할 때가 많이 있습니다. 너무나도 자연스럽게 나는 그 사람과 사랑에 빠지고 이 사람을 사랑하게 되고 좋아하게 되고 연애하게 되고 결혼하게 되는 것이 우리는 우리 마음 가운데 너무나 자연스럽게 일어나는 일로 착각할 때가 많이 있습니다. 물론 그 사랑이 우리의 감정적인 사랑이라면 그럴 수도 있지만 오늘 성경은 조금은 다른 각도에서 사랑을 바라보고 있는 것을 볼 수 있습니다. 단순히 감정의 사랑이 아닌 하나님의 그 DNA 되신 사랑, 그 사랑은 오늘 말씀 가운데 우리 마음 가운데 그냥 자연스럽게 우연히 자리하게 된 그 사랑이 아니라는 것을 이야기합니다. 사랑은 우리로부터 시작된 것이 아니라 하나님으로부터 온 성품이라는 것입니다. 하나님이 어떤 분이신지를 보여주는 것이 사랑이고, 사랑은 하나님에게서 난 것이고 하나님으로부터 왔고 우리가 하나님으로부터 온 사람들만 알 수 있는 것이 성경에서 말하는 사랑이라고 이야기하고 있습니다. 내 안에 사랑이 있어서가 아니라 성경에서 사랑하라고, 서로 사랑하라고 하는 것은 내 안에 있는 사랑을 가지고 사랑하라는 것이 아니라 하나님이 사랑이시기 때문에 서로 사랑하라라고 이야기하고 있는 것입니다. 내 안에 사랑이 없다면 내가 어떻게 사랑할 수 있는가 질문을 할 수밖에 없습니다. 제가 어떤 그 차세대 사역을 할 때 차세대 사역의 그 컨퍼런스를 갔는데요. 거기서 이제 교사들과 저희 목회자들 함께 컨퍼런스 하는 자리에 갔는데 10년 동안 이제 중등부 사역을 하신 우리 그 가장 무섭다는 중등부 중학교 1학년, 2학년 사역을 하신 목사님이 10년간의 자신의 사역을 되돌아보면서 간증을 하셨던 것이 지금까지 기억이 납니다. 그 목사님이 이렇게 이야기하셨어요. 자기가 10년을 정말 자기의 사랑으로 이 아이들을 사랑하려고 했는데 10년 만에 내린 결론이 이 아이들을 자기가 정말 죽이고 싶다는 생각이 들었다고 합니다. 정말 10년 동안 내 사랑으로 이 아이들을 품을 수 있다고 생각했고 정말 최선을 다해서 이 아이들을 사랑하려고 했는데 결국 돌아보니까 내 마음에 남은 거는 정말 악과 이 아이들을 향한 미움만 가득 남았다는 것을 이 목사님이 깨닫고 하나님 앞에 다시 무릎 꿇게 되었다는 간증을 하신 적이 있습니다. 제 사역을 돌아봐도 그런 것 같습니다. 제가 중등부 사역을 하면서 여기에 제 중등부 때 있었던 학생들이 몇몇 보이는데요. 저도 마음이 굉장히 어려웠었습니다. 아이들 앞에서는 티를 내지 못했지만 집에 가서 혼자 운 적도 많고, 너무 사랑하고 싶은데 사랑할 수 없는 내 자신을 보면서 내 자신이 정말 너무 싫었던 적도 너무나도 많았습니다. 우리의 삶을 돌아보면 하나님이 결국 이야기하시는 것은 너의 사랑으로 사랑하지 말라는 것입니다. 서로 사랑해야 되는데 내가 서로 사랑할 수 있을 것 같지만 결국 우리가 하나님 안에서 서로 사랑할 수 있는 조건은 내 사랑이 아니라 하나님의 사랑, 그 하나님의 DNA를 받을 때만이
우리가 진정 하나님이 원하시는 그 서로 사랑하는 그 사랑을 할 수 있다는 것을 오늘 말씀 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 우리가 서로 사랑해야 하는 이유를 찾기를 넘어서서 우리가 서로 사랑할 수밖에 없는 이유, 그 이유를 오늘 말씀은 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 우리가 사랑할 수밖에 없는 이유, 바로 하나님이 그 사랑이시기 때문에, 그리고 우리는 그 하나님으로부터 났고 하나님을 알고 있다고 이야기한다면, 그 하나님이 사랑이시기 때문에 우리는 서로 사랑할 수밖에 없다는 것을 오늘 말씀 우리에게 다시 한번 이야기하고 있습니다. 서로 사랑한다는 것은 그럼 과연 무엇인가? 우리가 서로 사랑한다고 이야기하는데, 교회에서 너무나 많이 사랑한다고 이야기하는데, 서로 사랑한다는 것이 무엇인가? 서로 사랑한다는 것이 단순히 정말 싸우지 않는 것, 적당히 선을 지키는 것이 서로 사랑하는 것인가? 저도 그런 착각 가운데 있었습니다. 제가 어렸을 때 가장 많이 했던 기도가, 하나님, 형하고 싸우지 않게 해주세요. 이 기도를 제가 기억하는 한에서 초등학교 2학년 때부터 고등학교 졸업할 때까지 했던 것 같아요. 하나님, 정말 하나님 형과 싸우지 않게 해주세요. 하나님 형과 싸우지 않는 것이 제 삶의 기도이자 목표가 됐었던 적이 있었습니다. 정말 우리가 서로 사랑한다는 것, 형제를 사랑하고 자매를 사랑한다는 것이 정말 그냥 싸우지 않고 적당히 선을 지키고 살아가는 것, 서로 불편하지 않은 정도의 거리를 유지하면서 살아가는 것이 서로 사랑하는 것인가? 그 질문에 대해서 하나님은 조금 다른 이야기를 우리에게 하고 계십니다. 우리가 서로 사랑하는 이유, 그 두 번째, 바로 예수 그리스도를 통해서 하나님이 그 사랑을 보여주셨기 때문이라고 오늘 말씀은 우리에게 이야기합니다. 9절과 10절 그리고 11절까지 저희 한 목소리로 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타났습니다. 곧 하나님께서 자기 독생자를 우리에게 보내주셔서 그분으로 말미암아 우리가 생명을 얻게 하신 것입니다. 사랑은 여기에 있습니다. 곧 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리의 죄를 위해 그분의 아들을 화목제로 보내주셨습니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 우리를 이처럼 사랑하셨으니 우리도 사랑하는 것이 마땅합니다. 오늘 요한은 우리에게 이야기합니다. 하나님이 우리를 이처럼 사랑하셨기 때문에 우리가 서로 사랑하는 것이 마땅합니다. 예수 그리스도를 통해 우리에게 보여주신 사랑이 무엇인가? 과연 이처럼 사랑하라는 그 사랑이 무엇인가? 오늘 말씀 우리에게 두 가지를 이야기합니다. 하나님께서 독생자를 보내 우리에게 그분으로 말미암아 생명을 얻게 하셨고, 첫 번째, 그리고 두 번째, 우리를 사랑하셔서 우리의 죄를 위해 그분의 아들을 화목제로 보내주셨다라고 오늘 말씀 우리에게 이야기합니다. 그 사랑의 대상을 위해 목숨까지 내어줄 수 있는 사랑, 단순히 그 바운더리를 지키는 사랑이 아니라, 상대편을 불편하지 않게 하는 사랑이 아니라, 정말 내가 끝까지 다 그 사람의 삶 가운데 모든 것을 다 내어줄 때까지 다가갈 수 있는 사랑, 나는 없어지고 그 사람만 남을 때까지 사랑할 수 있는 사랑이 오늘 성경에서 말하는 서로 사랑하라라는 사랑이라고 오늘 말씀은 이야기합니다. 그 데이비드 플랫 목사님이 쓰신 레디칼이라는 책에서 기독교와 타종교의 차이를 이렇게 심플하게 이야기합니다. 사람들이 신을 찾아 산을 오르는 것이 타 종교라면, 기독교는 그 신이 하나님 그 사람을 사랑해서 그 사람을 찾아 그 산을 내려오신 그 종교가 기독교라고 정의하고 있습니다. 우리의 삶 가운데 우리는 사랑을 이야기하면서 때로는 그 사랑하는 대상들이 정말 나와 같아지기를, 나의 생각과 동의해 주기를, 나의 생각이 옳은 것을 인정해 주기를 요구하는, 강요하는 우리의 삶 가운데서 우리의 모습들을 많이 볼 수 있습니다. 하지만 그것은 오늘 성경 가운데 사랑이 아니라고 하나님은 우리에게 이야기하십니다. 하나님이 이야기하시는 사랑은 예수 그리스도를 통해 보여주셨던 것처럼 우리를 오라고 하시는 사랑이 아니라 우리를 기다려주시고 우리의 삶 가운데 오신 사랑, 우리에게 그 아들을 보내주신 사랑이 하나님의 사랑이라는 것을 우리에게 이야기해 줍니다. 이스라엘 백성들의 삶 가운데서 보면 가나안 땅에
하나님이 미리 들어가셔서 기다리실 수도 있었겠지만 가나안 땅에서 기다리신 하나님이 아니라 성경은 분명히 그 광야 가운데서 하나님 함께 하신 하나님에 대해서 이야기합니다. 그 천막이라는 보잘것없는 그 장소에 하나님이 그 백성을 사랑하셨기 때문에 굳이 그 천막으로 들어가서 거하시지 않아도 되는데 하나님이 그 천막 안에 거하시기를 결정하시고 그 사랑 때문에 자기 자신을 그 천막 가운데 가두어 두신 하나님의 사랑, 예수 그리스도의 삶 가운데서 동일하게 나타나는 사랑인 줄 믿습니다. 하나님이 우리를 위해서 굳이 이 세상 가운데 오시지 않고 죄 지은 우리를 그냥 다 쓸어버리셨으면 쉬웠을 것을 하나님은 굳이 우리를 사랑하셔서 이 땅 가운데 오시기로 작정하시고 이 땅 가운데 사시면서 이 땅 가운데서 고통을 당하시고 이 땅 가운데서 죽으시고 부활하시기로 결정하셨다는 것입니다. 하나님 더 큰 일을 더 쉽게 행하셨을 수도 있음에도 불구하고 우리를 사랑하셨기 때문에 하나님 우리 삶 가운데 오시기로, 하나님의 삶을 제안하시기로 결정하셨다는 그 하나님의 놀라운 사랑을 우리가 읽는 말씀 가운데 계속해서 우리에게 이야기하고 있습니다. 제가 콜롬비아를 지난주에 다녀오고 앵커리지 또 다녀왔는데요. 이번 주 월요일 날 돌아왔는데요. 두 곳 가운데서 동일하게 느꼈던 한 가지가 있습니다. 첫 번째로 콜롬비아에서 저희가 그 와이라족이 있는 푼타쿠쿠 마을에 갔는데 제가 선교사님한테 그분들에 대해서 물어봤습니다. 그분들이 너무 가난하기 때문에 그리고 저희가 처음에 도착했던 보고타 시내는 너무나도 잘 살고 그래서 이분들이 다 이렇게 보고타로 나오면 편하게 살 수 있지 않을까라는 생각. 그래서 선교사님한테 이렇게 물어봤습니다. 왜 이 사람들은 그 자신들의 마을에 그냥 갇혀 살고 있는지, 왜 나올 수가 없는지에 대해서 물어봤는데 선교사님이 저에게 이런 말씀을 해주셨어요. 이들이 자기가 보고타로 도시로 수도로 갈 수 없는 것이 아니라 이들은 자기 자신이 그 땅에서 자기의 그 언어와 자신들의 전통과 문화를 지키기로 작정해서 나가기를 거부하는 것이라고 이야기해 주시더라고요. 우리의 생각은, 사람의 생각은 이 사람들은 나오면 너무 편할 것 같은데 굳이 물도 없는 곳에서, 채소도 잘 자라지 않는 곳에서, 염소와 양을 키우기도 힘든 곳에서, 그곳에서 굳이 어렵게 정말 집 같지도 않은 집에서 왜 살아야 할까를 고민하고 그들을 이 땅 가운데서 내보내주면 그 땅 가운데서 어떻게든 좀 편하게 살 수 있게 해주는 것이 우리가 생각하는 선교라면 정말 하나님의 마음은 어떤 것인가 제가 고민해 보게 됐습니다. 하나님의 마음이 정말 그들을 그냥 그 땅 가운데 나오는 길 원하시는 것인가? 그들이 그냥 문명의 혜택을 받고 편하게 사는 것이 하나님이 원하시는 것인가? 아니면 하나님이 그들을 사랑하신다는 의미가 조금은 우리의 생각과 다를 수도 있는 것인가? 앵커리지 땅 가운데서 비슷한 느낌을 받았습니다. 열악하고 1년의 겨울이 한 8개월 정도 된다고 하는 그 땅 가운데서 많은 학생들이 고등학교를 졸업하면 거의 대부분 다 그 땅을 떠난다고 합니다. 그래서 타주에 가서 공부를 하고 그곳에서 직장을 잡고 그냥 살아간다고 해요. 제 생각에는 그럼 당연히 이 땅이 어려우니까 떠나는 것이 맞겠지. 더 좋은 땅을 향해서 나아가는 것이 맞겠지. 그렇게 생각되지만 그 땅 가운데 콜롬비아 땅과 앵커리지 땅 가운데 제가 동일하게 느꼈던 느낌은 그 아이들을 바라보면서 이 아이들이 이 얼바인에 있는 아이들보다 훨씬 행복해 보인다는 느낌을 받았습니다. 표정도 훨씬 밝고 사람에게 훨씬 더 그 사람 냄새를 나게 해주는 아이들을 바라보면서 꼭 이 땅을 떠나는 것만이 하나님을 향한 이들의 사랑이 표현되는 그것은 아니겠구나라는 생각을 하게 되었습니다. 정말 하나님이 이들을 사랑하신다는 것, 하나님이 이들을 사랑하실 수 있다는 것, 그들이 꼭 얼바인이나 캘리포니아처럼 좋은 날씨에 좋은 장소에 모든 것이 풍요로운 자리로 와야만 하나님이 그들을 사랑하시는 것인가? 아니라는 것입니다. 오늘 말씀 가운데 우리가 볼 수 있는 것은 하나님이 원하시는 그 사랑은 그들을 더 좋은 곳으로 이끌어내는 사랑이 아니라 지금 있는 자리에서 만나주시는 사랑,
그 만남 가운데서 진짜 하나님이 주시는 그 기쁨과 행복이 넘치는 그 사랑이 오늘 우리가 삶 가운데 구해야 하는 사랑이고 우리가 삶 가운데 나눠야 하는 사랑임을 오늘 말씀 가운데서 묵상하는 가운데 하나님이 우리에게 이야기하시는 줄 믿습니다. 사랑하면 만나고 싶은 것입니다. 사랑하면 함께하고 싶은 것입니다. 사랑하는 사람은 내가 너를 사랑하니까 내가 있는 대로 오라고 하는 것이 사랑이 아닌 것입니다. 사랑이라는 것은 내가 너를 사랑하기 때문에 내가 너가 있는 곳으로 너를 만나러 가겠다는 것이 사랑인 것입니다. 여러분 혹시 연애하시면서 나를 만나러 오라고 하는 사람은 여러분 사랑하시는 건지 다시 한번 고민해 보시기를 바랍니다. 내가 너를 위해 내어줄 시간이 없다고 이야기하는 사람은 사랑하는 사람이 아닙니다. 내가 너를 사랑하는데 나는 너에게 줄 선물이 없다는 사람은 그 사람이 정말 사랑하는지 다시 한번 고민해 봐야 하는 것입니다. 정말 사랑한다고 하는데 손을 잡아주지 않는다면 여러분 다시 한번 고민해 봐야 되는 것입니다. 이 사람이 얘기하는 사랑이 진짜 사랑인지. 사랑은 말로 하는 것이 아니기 때문입니다. 사랑은 몸으로 보여주는 것이고 행동으로 살아내는 것인데 우리가 예수 그리스도의 사랑, 하나님의 사랑을 보면 하나님은 말로 이야기하신 것이 아니라 행동으로 보여주신 사랑이었습니다. 우리를 천국에 올 때까지 기다리고 기다리신 사랑이 아니라 우리의 삶 가운데 찾아오신 사랑, 그 아들을 보내주셔서 우리에게 생명과 우리의 삶의 새로운 삶에 그 살아갈 수 있는 힘을 주신 하나님, 그 하나님이 우리를 만나고 싶어 하신다는 것, 그것은 우리를 사랑하신다는 표현인 줄 믿습니다. 단순히 만나는 것에서 끝나는 것이 아니라 잠깐 만나고 헤어지는 것은 사랑이 아닙니다. 잠깐 만나고 싶은 것이 아니라 영원히 함께하고 싶은 마음이 오늘 사랑인 것입니다. 그러기 위해서 필요한 두 가지가 바로 우리에게 해결되어야 할 문제가 바로 그 죽음과 죄의 문제였고 오늘 말씀은 하나님이 그 두 가지를 자신의 아들을 주심으로 인해서 해결하셨다고 이야기하시는 것입니다. 생명과 죄의 문제를 하나님이 해결하심으로 우리를 사랑하시는 그 만나고 싶은 만남을 해결하셨고 동시에 잠깐 만나는 것이 아니라 영원히 만날 수 있는 길을 하나님께서 예수 그리스도를 우리의 삶 가운데 주심으로 인해서 해결하셨다고 오늘 이야기하고 있는 것입니다. 하나님이 우리를 사랑하신 것, 말로 사랑하신 것이 아니라 생명을 주심으로 사랑하신 것, 그리고 오늘 말씀 가운데 보듯이 독생자를 주심으로 사랑하신 것. 제가 딸이 생긴 후에 이 독생자를 준다는 표현이 정말 더 마음에 와닿게 되었습니다. 제가 딸을 준다는 표현에서 여러분 흔히 결혼한다는 표현을 하잖아요. 그래서 딸이 나중에 남자친구를 데려오면 어떡할 거냐고 많은 분들이 물어보시더라고요. 그래서 저는 걱정할 일이 없다고 말씀드립니다. 왜냐하면 그 남자친구가 살아서 돌아갈 확률이 거의 없기 때문에 저는 그 남자친구를 데려오는 것에 대해서 별로 문제를 삼지 않는다고 말씀을 드려요. 그 정도로 딸을 누구한테 준다는 것, 여러분 딸을 누굴 위해 준다는 것, 자녀를 누굴 위해 준다는 건 어려운 것이라는 것을 하나님 아시고 하나님이 그 독생자 아들을 우리를 위해 주셨다는 것입니다. 단순히 그냥 말로 사랑하는 것, 내가 너를 사랑하니까 요 정도 해줄게, 적당히 선을 긋는 사랑이 아니라 하나님은 우리를 위해 생명을 내어 주셨다는 것입니다. 하나님은 우리를 위해 제물이 되기로 작정하셨다는 것, 그 선을 넘기로 작정하셨다는 것, 우리의 삶 가운데 가장 깊은 곳까지 들어오시기로 작정하셨다는 것이 오늘 말씀이 우리에게 이야기하는 서로 사랑하라라는 것이라는 것을 오늘 말씀 우리에게 이야기합니다. 우리가 서로 사랑해야 하는 이유 한 가지 더 보기를 원하는데요, 12절 말씀에 우리의 사랑을 통해 세상이 하나님을 보기 때문이라고 오늘 말씀 이야기합니다. 12절 말씀 함께 보겠습니다. 지금까지 아무도 하나님을 본 사람이 없습니다. 그러나 우리가 서로 사랑하면 하나님께서 우리 안에 계시고 하나님의 사랑이 우리 안에 온전히 완성됩니다. 굉장히 비슷한 말씀이 요한복음 1장 18절에 나옵니다. 동일하게 요한 1서를 기록한 요한이 요한복음 1장 18절에 이렇게 이야기합니다. 지금까지 아무도 하나님을 본 사람이 없었습니다. 그러나 아버지 품에 계시는 독생자께서 하나님을 알려주셨습니다.
하나님의 사랑을 우리로 하여금 알게 하신 분이 예수 그리스도이신데, 그 사랑을 알고 나서 나도 그 예수 그리스도 하나님의 사랑을 전할 수 있는 방법이 있다고 오늘 말씀 우리에게 이야기해 주십니다. 그 방법은 바로 서로 사랑하는 것이라. 서로 사랑할 때 하나님이 살아계신 분이시고, 하나님이 우리 안에 계시고, 하나님이 우리를 사랑하셔서 하나님이 우리를 위해 죽으셨다는 것이 우리가 서로 사랑할 때 이 땅 가운데, 세상 가운데 나타난다는 것을 우리에게 이야기하고 있습니다. 복음은 오늘 말씀 가운데 우리가 볼 수 있듯이, 우리가 잘 알고 있듯이 예수 그리스도께서 나를 위해 이 땅 가운데 오시고, 이 땅 가운데 고난당하시고 죽으시고 부활하신 것인데, 오늘 말씀 가운데 복음은 거기서 끝나는 것이 아니라, 내가 구원받고 끝나는 것이 아니라, 오늘 그 복음은 내가 그 복음을 가지고 하나님의 사랑을 품고 나아갈 때 우리가 서로 사랑함을 통해서 그 좋은 소식이 나에서 끝나는 것이 아니라 이 세상 가운데로 진정한 복음으로 이 땅을 가득 채울 수 있다는, 우리에게 정말 복음의 완성을 이루라는 것을 어떻게 이룰 수 있는지 오늘 말씀 우리에게 알려주고 있는 것입니다. 그 복음이 어떻게 완성되는가? 결국 우리가 서로 사랑함으로 완성된다는 것입니다. 우리가 서로 사랑할 때, 나와 하나님과의 관계에서 사랑이 우리 서로의 사랑으로 이어질 때, 그 사랑이 결국은 하나님이 우리 안에 온전히 계심으로 나타난다는 것입니다. 이 세상 가운데 나타난다는 것입니다. 하나님이 진짜 사랑이시라는 것이 증명되는 것이 결국은 우리의 삶에 우리가 서로 사랑함으로 하나님이 정말 사랑이시라는 것이 증명된다는 것입니다. 예전에 TV 프로그램 가운데 TV는 사랑을 싣고라고 있었는데, 사실 그 진짜 복음은 사랑은 복음을 싣고입니다. 사랑은 복음을 싣고, 그 하나님의 사랑을 싣고, 우리의 사랑이 하나님의 사랑을 싣고 열방 가운데 세상 땅끝까지 나아갈 때 그 사랑이, 하나님의 사랑이 전해지는 것, 하나님의 사랑으로 다시 한번 우리가 살아나는 것, 그 사랑이 전해지는 것이 우리 삶 가운데 하나님의 부르심이고, 우리의 이 땅 가운데 감당해야 할 우리의 사명이라는 것을 오늘 말씀 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 마지막으로 우리가 하나님의 그 사랑 안에 서로 사랑해야 하는 이유, 서로 사랑하지 않으면 우리가 하나님을 사랑할 수 없기 때문이라고 오늘 말씀 이야기하십니다. 20절과 21절 말씀 저희 함께 읽도록 하겠습니다. 만일 누구든지 하나님을 사랑한다고 하면서 자기 형제를 미워한다면 그는 거짓말쟁이입니다. 보이는 자기 형제를 사랑하지 않는 사람이 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없습니다. 우리가 하나님에게서 받은 계명은 이것입니다. 하나님은 사랑하는 사람은 또한 자기 형제를 사랑해야 한다는 것입니다. 오늘 말씀 우리에게 분명히 이야기하십니다. 우리가 사랑할 수밖에 없는 이유는, 우리가 사랑하지 않으면 우리가 하나님을 사랑한다고 이야기할 수 없다는 것입니다. 우리가 서로 사랑하지 않으면서 하나님이 살아계시다고 이야기할 수 없다는 것입니다. 우리가 서로를 미워하면서 내가 하나님의 사랑을 안다고 할 수 없다는 것입니다. 우리가 서로를 시기와 질투하면서 하나님의 사랑이 내 안에 있다고 이야기할 수 없다고 오늘 성경은 분명히 이야기하십니다. 그것은 위선이고 거짓이라고 오늘 말씀 분명히 이야기합니다. 제가 2011년도에 터키를 방문했는데요. 터키에 방문해서 그 에베소라는 지역에 가서 그곳에 봤던 한 가게가 있습니다. 저희 사진 준비됐으면 띄워주시면. 네, 가게 이름이 Genuine Fake Watches, 그 스비니어 샵인데 Genuine Fake. 그래서 제가 이 단어를 해석하는데 굉장히 오랜 시간이 걸렸어요. Genuine Fake Watch면 이게 Genuine인지 Fake인지 굉장히 헷갈리는 단어를 봤는데, 제가 앵커리지 가서도 이거 동일한 얘기를 물어봤는데 Genuine Fake Watch면 그냥 Fake Watch가 맞다고 합니다. 여러분도 동의하시나요? Genuine Fake Watch는 여러분 그냥 Fake입니다. 우리가 하나님 앞에서 우리가 서로 사랑한다고 하면서 우리 마음 가운데 진짜 사랑이 있지 않으면, 우리가 하나님을 사랑한다고 하면서 우리 마음 가운데 서로를 사랑하는 마음이 있지 않으면 하나님이 우리를 향해서 그건 genuine fake love라고 이야기하시는 것입니다. genuine fake love는 그냥 fake입니다.
사랑이 아닌 것이죠. 그것은 우리가 만들어낸 그냥 우리의 감정에 불과한 것입니다. 좋을 때 좋고 싫을 때 좋고 싫을 때 싫고, 내가 좋아하는 사람만 좋아하고 좋아하는 조건이 되면 좋아하고, 그 사람이 나에게 잘해주면 좋아하고, 그냥 잘생겨서 좋아하고 착해서 좋아하고 내가 착해서 좋아하고, 이것은 다 genuine fake라는 것입니다. 우리가 하나님을 사랑한다면, 내가 하나님을 향해 정말 내가 예배하기 원한다면, 내가 하나님 앞에서 나의 삶을 온전히 하나님 앞에 살아내기를 원한다면, 하나님이 살아계시다고 내 입술로 이야기하고 있다면, 내가 하나님을 찬양하고 기도하고 하나님의 말씀을 진짜 하나님의 말씀으로 믿고 읽고 듣고 있다면, 하나님 우리에게 이야기하시는 것, 서로 사랑하라라는 것입니다. 서로 사랑하지 않으면서 하나님의 말씀이 살아있다고 이야기한다면 그것은 거짓말쟁이라는 것입니다. 우리의 삶 가운데 하나님 앞에서만은 진실된 삶을 사시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님은 알고 계신 거예요. 우리의 사랑이 진짜인지 가짜인지. 세상은 속을 수 있습니다. 내가 잘해주면 나를 좋아하나 보다, 내가 좀 친절하면 되게 이 사람은 좋은 사람인가 보다 이야기할 수 있지만, 오늘 말씀 가운데 하나님 우리에게 분명히 이야기하십니다. 하나님을 사랑한다고 하면서 서로 사랑하지 않는 것은 가짜라고 이야기하시는 것입니다. 언행이 일치하지 않는 것입니다. 제가 살면서, 저도 선교사 자녀이지만 많은 선교사 자녀들과 목회자 자녀들을 보면 탈선하는 경우가 많이 있습니다. 그들의 삶 가운데 하나님을 만나는데 어려움을 겪는, 정말 스트러글하는 목회자 선교사 자녀들이 많이 있습니다. 그 이유 중에 가장 큰 이유가 자신의 부모님들이 하나님의 말씀을 전할 때와 그들의 삶 가운데 그 괴리가 느껴질 때, 그 간격이 느껴질 때 하나님을 만나는 것을 어려워하는 것을 볼 수 있습니다. 우리 세상 가운데 똑같은 것 같습니다. 세상 사람들이 교회를 볼 때, 교회가 하나님을 사랑한다고 이야기하면서 우리의 삶 가운데 사랑이 보이지 않을 때, 우리가 잘해주는 사람한테만 잘해주고 내가 좋아하는 사람한테만 잘해주고 세상에서 말하는 사랑과 전혀 다르지 않을 때, 세상은 하나님을 만나는 일에 더욱더 어려움을 겪을 수밖에 없다는 것을 우리 삶 가운데서도 너무나도 많이 보고 우리는 살고 있습니다. 우리가 하나님을 사랑한다면 서로 사랑하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분, 하나님이 살아계신다고 믿는다면, 하나님이 정말 예수 그리스도를 여러분의 삶 가운데 보내셔서 여러분의 삶을, 생명을 주시고 죄의 문제를 해결해 주셨다고 믿는다면, 정말 하나님이 사랑이시라고 믿는다면, 여러분 서로 사랑하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저희들 함께 기도하기를 원하는데요, 시간 기도하기 전에 그 사랑이라는 찬양 함께 찬양하고 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 아버지 사랑 내가 노래해, 아버지 은혜 내가 노래해. 그 사랑 변함없으신, 거짓 없으신, 성실하신 그 사랑, 상한 갈 때 꺾지 않으시네, 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑, 변함없으신, 거짓 없으신, 성실하신 그 사랑, 그 사랑, 날 위해 죽으신, 날 위해 다시 사신 예수 그리스도,
끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 영원한 그 사랑 예수. 시간 함께 기도하기를 원합니다. 하나님, 우리에게 하나님 보여주신 그 사랑, 하나님 그 사랑이 정말 진짜 사랑이라면 하나님 우리가 서로 사랑하게 하여 주시옵소서. 하나님의 사랑이 진짜 사랑이라면 하나님이 지금도 살아계시고 하나님 우리의 삶 가운데 일하고 계신 하나님의 사랑이 진짜 사랑이라면 하나님 우리가 서로 사랑하게 하여 주시옵소서. 세상이 이야기하는 감정적인 사랑이 아니라, 세상이 이야기하는 조건적인 사랑이 아니라, 하나님 내가 착해서 하는 사랑이 아니라 하나님이 사랑이시기에 하나님 우리가 서로 사랑하는 우리의 삶 되게 하여 주시옵소서. 하나님이 살아계시고 지금도 우리 삶 가운데 일하고 계심이 하나님 우리의 삶을 통해 이 땅 가운데 전해지는 하나님 놀라운 하나님 그 복음의 역사가 하나님 우리의 삶, 하나님 우리의 관계를 통해 하나님 이 땅 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서. 우리 함께 주여 외치고 주님 앞에 기도하며 나아가겠습니다. 주여 나의 사랑이 아니라 하나님이 사랑이시기에 내가 하나님을 사랑합니다. 하나님, 나의 사랑이 아니라 예수 그리스도를 통해 보여주신 그 사랑을 인해 내가 하나님을 사랑합니다. 하나님, 내 사랑이 아니라 하나님의 사랑이 이 온 열방 가운데 나타나시기를 원하기 때문에 내가 하나님 사랑합니다. 내 사랑이 아니라 하나님, 정말 그 하나님을 내가 사랑할 수 있음이 하나님의 은혜인 줄 고백하며 나아가는 그 사랑, 하나님 이 시간 우리의 삶 가운데 허락하여 주시옵소서. 하나님, 그 사랑으로 우리가 서로 사랑하기를 하나님 이 땅 가운데 선포하며 나아갑니다. 하나님, 우리가 서로가 사랑하는 그 자리 가운데 하나님 살아서 역사하신다는, 하나님 우리가 서로 사랑하는 그 자리 가운데 하나님 나타나신다는, 하나님 우리가 서로 사랑하는 그 자리 가운데 하나님 예수 그리스도 그 보혈의 능력이 나타날 것이라는 하나님 믿음 붙들고 우리가 나아갑니다. 하나님, 우리 서로 사랑하게 하여 주시옵소서. 하나님, 서로를 향한 사랑, 그 하나님의 사랑을 의지하며 나아가는 우리의 삶 가운데 하나님 나타나게 하여 주시옵소서. 하나님, 지금도 우리의 삶을 통해서 일하고 계신
하나님 지금도 우리의 삶을 통해 하나님 그 사랑을 이 열방 가운데 하나님 땅 끝까지 보여주기 원하시는 하나님의 그 사랑, 하나님 그 사랑 붙들고 나아가는 하나님 주님의 아들 딸들의 삶을 주님 붙들어 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 다 함께 일어나셔서 봉헌 찬양하시면서 하나님 앞에 저희들의 예물을 올려드리겠습니다. 주님 내가 여기 있사오니 나를 보내소서. 나의 맘 나의 몸 주께 드리오니 주 받으옵소서. 주님 내가 여기 있사오니 나를 써주소서. 가진 것 모두 다 주께 드리오니 주 받으옵소서. 주시옵소서. 하나님 앞에 우리가 하나님 시간과 열정, 하나님 삶을 드리며 나아갑니다. 하나님 우리 삶 가운데 허락하신 주님을 향해 드리는 헌신의 시간들, 하나님 모든 아우리치들 가운데 주님 함께하여 주셔서 주님의 복음을 들고 나아가는 하나님 주님의 아들 딸들의 삶 가운데 주님 일하여 주시옵시고, 하나님 우리가 주님 앞에 드리는 하나님 작지만 하나님 우리의 삶의 한 부분을 드리며 나아가는 하나님 모든 예물들 주님 받아주셔서 하나님 주님 우리가 주님 앞에 드린 하나님 우리의 사랑을 통해서 주님 일하여 주시옵소서. 주님 감사드리며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리를 사랑하셔서 그 아들을 보내시어 그 생명을 내어주시기까지 사랑하신 그 하나님 아버지의 사랑과 지금도 이 시간 우리 이 자리에 함께 하셔서 하나님의 살아계심과 하나님의 사랑을 우리의 삶 가운데 증거하시는 그 성령님의 교통하심이 사랑하기로 작정하며 서로를 품기로 이해하기로 하나님 주님의 사랑으로 서로 사랑하기로 작정하며 나아가는 주님의 귀한 아들 딸들의 삶 가운데, 그리고 그 사랑으로 인해서 하나님께로부터 받은 그 사랑으로 인해서 그 사랑을 들고 저 열방 가운데 저 땅 끝까지 이르러 하나님의 증인이 되기로 작정하며 나아가는 하나님 주님의 귀한 선교사님들의 삶과 그들의 사역과 그들의 가정과 그들의 자녀들의 삶 가운데, 그리고 그 사랑이 필요한 저 북녘 땅 내 민족 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 나의 잠든
나아가시는 한 주가 되길 축복합니다.